Hello and welcome back to lecture series of Signal and System. This lecture is the third part of classification of signals, and in this lecture we are going to discuss methods to find odd and even part of signals, and after that we will discuss causal and non-causal signal, and in the end we will discuss energy and power signal. So first we have to revise classification of signals funda, that is signals are mainly classified into two groups, that is continuous time signal and discrete time signal, and further these two types of signals are further divided into 5 categories according to their characteristics, that is periodic and non-periodic, odd and even, causal and non-causal, energy and power, and last one is deterministic and random signal. In our previous two lecture we already discussed about periodic and non-periodic and also discussed about odd and even signal. In today's lecture we are going to discuss causal and non-causal and also energy and power signal. So even and odd signals, we know that even signals remain identical under folding operation, while odd signal doesn't remain identical under folding operation. The condition for even signal is x of t is equal to x of minus t, while for odd signal the condition will be x of t is equal to minus x of minus t. And the example of even signal is cos t, while the example of odd signal is sin t. So every signals are made up of even and odd signals, and it is the mixture of even and odd parts. So first equation is x of t is equal to x e of t plus x of t, while where x of t is equal to original signal, x e of t is equal to even part of the signal, x o of t is equal to odd part of signals, and in this all signal we have to subtract even and odd parts. So for that purpose, if we have to find even part of the signal, then the equation is x e of t is equal to 1 by 2 in the bracket x of t plus x of minus t. What this equation means that જો આપણે even part શોધવું હોય કોઈ પણ સિગ્નલનો, તો ઓરિજિનલ સિગ્નલ અને એનું ફોલ્ડેડ વર્ઝન જે છે એ બંને સિગ્નલનું એડિશન કરી અને એને ડિવાઇડ બાય 2 કરશો તો તમને even part મળશે. And for calculating odd part of signal, the equation will be x o of t is equal to 1 by 2 in the bracket x of t minus x of minus t. જો તમારે ઓડ પાર્ટ ફાઇન્ડ કરવો હોય તો એના માટે તમારે ઓરિજિનલ સિગ્નલમાંથી ફોલ્ડેડ વર્ઝન જે છે એ બાદ કરી અને ડિવાઇડ બાય 2 કરશો તો તમને ઓડ પાર્ટ મળશે. તો આ બે ઇક્વેશન છે ઇવન અને ઓડ પાર્ટ ફાઇન્ડ કરવા માટેના. Now we take example for finding odd and even part of signals. For that બે ટાઈપના એક્ઝામ્પલ તમને પૂછી શકે, કાં તો ફિગર થ્રુ તમને ફાઇન્ડ કરવાનું કે અથવા તો કોઈ ડેટા આપેલો હોય. તો સૌથી પહેલાં ફિગર થ્રુ જો તમને ફાઇન્ડ કરવાનું કે ફોર એક્ઝામ્પલ find the even and odd part of following signal. This is the original signal, that is x of t. Okay, so first of all even part માટેનું ઇક્વેશન છે આપણે અગાઉ જોઈ ગયા એ પ્રમાણે 1 by 2 x of t plus x of minus t. તો સૌથી પહેલાં આપણી પાસે x of t તો છે. હવે આપણે ફાઇન્ડ કરવાનું છે x of minus t. x of minus t એટલે એનું ફોલ્ડેડ વર્ઝન, મિરર ઇમેજ. તો આની મિરર ઇમેજ આપણે ફાઇન્ડ કરવા જશું તો કંઈક આવી મળશે જે તમને x of minus t મળે છે એ કંઈક આવું મળે છે, બરાબર. આ એની મિરર ઇમેજ છે. અહીંયા -1 હશે અને અહીંયા
2 હશે। તો બે વસ્તુ આપણને મળી ગઈ, એક્સ ઓફ ટી અને એક્સ ઓફ માઇનસ ટી। સો હવે આપણે એ બંનેનું એડિશન કરશું એટલે આ બંને જે છે એ આપણને સેમ સિગ્નલમાં મળશે। ઓકે, તો આ એનું એડિશન થઈ ગયું। હવે આને ડિવાઈડ બાય 2 કરશું એટલે એનું જે મોડ જે હતું એમ્પ્લિટ્યૂડ અહીંયા 1 દેખાડે છે, આ એમ્પ્લિટ્યૂડ 1 ને બદલે અડધું થઈ જશે એટલે 1 ને બદલે 1.5 થઈ જશે, 1/2 થઈ જશે। એટલે આપણું જે ઇક્વેશન છે, આપણું જે સિગ્નલ છે એ કંઈક આવું જોવા મળશે। તો આપણો થઈ ગયો ફાઇનલ આન્સર, ધીસ ઇઝ ધ ઇવન પાર્ટ ઓફ ગિવન સિગ્નલ। તો સેમ વે તમે ઓડ પાર્ટ પણ ફાઇન્ડ કરી શકશો। કઈ રીતના? તો કે ઓરિજિનલ સિગ્નલમાંથી જે ફોલ્ડેડ વર્ઝન છે એને બાદ કરી। ઓકે, આ એક્ઝામ્પલ હતો એ ફિગર ઉપરનો હતો। નેક્સ્ટ તમને આવો કોઈક એક્ઝામ્પલ પૂછે કે ભાઈ એક્સ ઓફ ટી તમને આવું આપેલું છે, એક્સ ઓફ ટી તમને એવું આપેલું છે કોસ ટી પ્લસ સાઇન ટી પ્લસ કોસ ટી ઇન્ટુ સાઇન ટી। હવે તમારે એનું ઇવન પાર્ટ ફાઇન્ડ કરવો છે તો એના માટે સૌથી પહેલાં તમારી પાસે એક્સ ઓફ ટી હોવું જોઈએ અને એક્સ ઓફ માઇનસ ટી હોવું જોઈએ। તો આપણી પાસે એક્સ ઓફ ટી ઓલરેડી છે, આપણે ફાઇન્ડ કરવાનું છે એક્સ ઓફ માઇનસ ટી। તો એક્સ ઓફ માઇનસ ટી ફાઇન્ડ કરવા માટે એક્સ ઓફ ટીમાં જે જગ્યાએ ટી છે ત્યાં આપણે માઇનસ ટી પુટ કરશું। તો કોસ ટીને બદલે અહીંયા શું આવી જશે? માઇનસ ટી। સાઇન ટીને બદલે સાઇન માઇનસ ટી, અહીંયા પણ કોસ ટીને બદલે કોસ માઇનસ ટી અને લાસ્ટમાં સાઇન ટીને બદલે સાઇન માઇનસ ટી। ઓકે, હવે આપણને ખબર છે કે કોસ છે એ ઇવન ફંક્શન છે, જ્યારે સાઇન છે એ ઓડ ફંક્શન છે। એટલે કોસની જે કોસ ટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ કોસ માઇનસ ટી। ઓકે, તો બંને સરખા જ હોય છે તો આપણે એની જગ્યાએ કોસ ટી લખી શકીએ, જ્યારે સાઇન ટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ સાઇન ઓફ સાઇન ટી। ઓકે, તો એટલા માટે સાઇન છે એ ઓડ ફંક્શન છે, એટલા માટે જે આ નિશાની છે એ આગળ આવી જશે, તેથી અહીંયા માઇનસ સાઇન ટી થશે। હવે કોસ ટીનું કોસ માઇનસ ટીનું કોસ ટી થઈ જશે, જ્યારે સાઇન માઇનસ ટીનું માઇનસ સાઇન ટી થશે। એટલે એ માઇનસ નિશાની આપણે આગળ લઈ લીધી, એટલે એક્સ ઓફ માઇનસ ટી આપણને મળે છે કોસ ટી માઇનસ સાઇન ટી માઇનસ કોસ ટી ઇન્ટુ સાઇન ટી। આ આપણને એક્સ ઓફ માઇનસ ટી મળે। હવે બંનેનું એડિશન કરશું તો આપણને ઇવન પાર્ટ મળશે। તો બંનેનું એડિશન કરીએ તો જે નેગેટિવ હશે એ ઉડી જશે, એટલે માઇનસ સાઇન ટી અને પ્લસ સાઇન ટી કેન્સલ, અને માઇનસ કોસ ટી એન પ્લસ માઇનસ કોસ ટી એન સાઇન ટી એ પણ ઉડી જશે, વધશે 2 કોસ ટી। 2 કોસ ટી ડિવાઈડ બાય 2 એટલે આપણને મળશે કોસ ટી, જે છે ઇવન પાર્ટ ઓફ સિગ્નલ। સેમ વે તમે ફાઇન્ડ કરી શકો ઓડ પાર્ટ માટે ખાલી શું કરવાનું છે? બંનેની બાદબાકી કરવાની છે। પહેલામાં આપણે સરવાળો કરીએ છીએ, આમાં બાદબાકી કરશું, બાકી ડિવાઈડ બાય 2 તો બંનેમાં આવશે। ઓકે, now next is what is causal signal? The definition of causal signal is the signals that are 0 for all negative time। દરેક નેગેટિવ ટાઈમ માટે 0 મળે એ સિગ્નલને કહેવાશે કોઝલ સિગ્નલ। તમને ફિગરમાં જોવો છો એ પ્રમાણે આ સાઈડ પોઝિટિવ નંબર છે અને પેલી સાઈડ નેગેટિવ નંબર છે, એટલા માટે આ સિગ્નલ છે એ કોઝલ સિગ્નલ છે। આ સાઈડ નેગેટિવ નંબર છે અને આ સાઈડ પોઝિટિવ નંબર છે। પોઝિટિવ નંબર માટે તમને કંઈક વેલ્યુ આપેલી છે, જ્યારે નેગેટિવ માટે કોઈ વેલ્યુ આપેલી નથી। એટલા માટે ડેફિનેશન પ્રમાણે કીધું છે કે નેગેટિવ ટાઈમ માટે દરેક વેલ્યુ 0 મળે તો એ સિગ્નલને કોઝલ સિગ્નલ કહેવાશે। એનું ઉલટું નોન કોઝલ સિગ્નલમાં શું હશે? તો કે પોઝિટિવ વેલ્યુ માટે તમને કોઈ પણ ટાઈમ માટે વેલ્યુ ના મળે, જ્યારે નેગેટિવ ટાઈમ માટે વેલ્યુ મળે તો એને કહેવાશે નોન કોઝલ સિસ્ટમ અથવા તો સિગ્નલ। હવે નોન કોઝલ મીન્સ that the response of the system needs to start before the excitation। એટલે કે આપણે કોઈ એક્સાઇટેશન આપીએ એ જ પહેલાં સિસ્ટમ અથવા તો સિગ્નલ છે સ્ટાર્ટ થઈ જવું જોઈએ, તો જ એને નોન કોઝલ સિસ્ટમ અથવા તો સિગ્નલ કહેવાશે। આ છે એક્ઝામ્પલ ઓફ નોન કોઝલ સિસ્ટમ।
એઝ યુ સીન ઇન ધીસ ફિગર નેગેટિવ વેલ્યુ માટે જ નેગેટિવ ટાઈમ માટે જ વેલ્યુ મળે છે, જ્યારે પોઝિટિવ ટાઈમ માટે કોઈ પણ પ્રકારની વેલ્યુ મળતી નથી. એટલા માટે આ ટાઈપના સિગ્નલને નોન કોઝલ સિગ્નલ કહેવાશે. The next point is energy and power signal for CT signal. Definition of energy is if energy is less than 0 and less than infinite, means 0 કરતાં મોટું અને ઇન્ફાઇનાઇટ કરતાં નાનું જો તમને કોઈ એનર્જી મળે તો એ સિગ્નલને એનર્જી સિગ્નલ કહેવાશે. અને એનર્જી સિગ્નલ માટેનું ઇક્વેશન છે E is equal to integration from minus infinite to infinite mod of x of t whole square into dt. આ છે એનર્જી ફાઇન્ડ કરવા માટેનું ઇક્વેશન. સૌથી પહેલાં તમને એનર્જી સિગ્નલ છે કે નહીં એ ચેક કરવું પડે. એના માટે ખાસ યાદ રાખો, જો સિગ્નલ નોન પિરિયોડિક હશે તો જ એની એનર્જી ફાઇન્ડ થશે. જો સિગ્નલ પિરિયોડિક હશે તો એની આપણે પાવર ફાઇન્ડ કરવો પડશે. એ ડિસાઇડ થઈ ગયા બાદ એની એનર્જીની વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરવી હોય તો તમારે આ ઇક્વેશન દ્વારા તમને વેલ્યુ મળશે. નેક્સ્ટ ઇઝ પાવર સિગ્નલ. પાવર સિગ્નલની ડેફિનેશન સેમ છે. P is greater than 0 but less than infinite, then the signal is called as power signal, and power signal have zero energy. પાવર સિગ્નલ માટેની એનર્જી 0 હોય છે અને એનું ઇક્વેશન છે લિમિટ t ટેન્સ ટુ ઇન્ફાઇનાઇટ 1/2t ઇન્ટિગ્રેશન ફ્રોમ -t ટુ T મોડ ઓફ x of t હોલ સ્ક્વેર ઇન્ટુ dt. તો આ પાવર સિગ્નલ મળી જાય, ખ્યાલ આવી જાય પછી પાવરની વેલ્યુ તમારે ફાઇન્ડ કરવી હોય તો એના માટેનું ઇક્વેશન છે. આ બંને ઇક્વેશન કન્ટિન્યુઅસ ટાઈમ સિગ્નલ માટે છે. સેમ વે આપણે ડિસ્ક્રીટ ટાઈમ સિગ્નલ માટે પણ એનર્જી અને પાવર સિગ્નલ મેળવી શકીએ. એની ડેફિનેશન બંનેની સેમ છે, ખાલી ઇક્વેશનમાં ચેન્જીસ છે જે આપણે જોઈ લઈએ. તો એનર્જી ફોર ડીટી સિગ્નલ, તો એનર્જી જો આપણે ફાઇન્ડ કરવી હોય ડીટી સિગ્નલ માટે એનું ઇક્વેશન છે કેપિટલ E ઇઝ ઇક્વલ ટુ સમેશન ફ્રોમ n ઇઝ ઇક્વલ ટુ -ઇન્ફાઇનાઇટ ટુ ઇન્ફાઇનાઇટ મોડ ઓફ x ઓફ n હોલ સ્ક્વેર. આ એનર્જી ફાઇન્ડ કરવા માટેનું ઇક્વેશન છે. જો તમારે પાવર સિગ્નલ હોય, ડીટી સિગ્નલ છે એ પાવર સિગ્નલ હોય અને એનું પાવર ફાઇન્ડ કરવું હોય તો એનું ઇક્વેશન છે P ઇઝ ઇક્વલ ટુ લિમિટ n ટેન્સ ટુ ઇન્ફાઇનાઇટ in the bracket 1 divided by 2n plus 1 summation from -n to n mod of x of n whole square. તો આ ડીટી સિગ્નલ માટેનું પાવર અને એનર્જી ફાઇન્ડ કરવા માટેનું ઇક્વેશન છે. આ ચારે ઇક્વેશન મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ઇક્વેશન છે, તમારે નોટ ડાઉન કરી લેજો. આ ઇક્વેશન ચારે છે અને એના આધારે આપણે એનર્જી અને પાવર સિગ્નલના એક્ઝામ્પલ પણ આવશે જે આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં અથવા તો નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે ડિસ્કસ કરશું. સો ફ્રેન્ડ, this is the end of our third lecture of classification of signals. If you like this video, then press like button and share this video to your friends and subscribe my channel. Thank you.